राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय जगन्नाथ। जगतर नाथ जगन्नाथ, बड़ भाई बलभद्र, भगनी माँ सुभद्रा को ए अधमर कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत। आमे किछि समय पाई से त्रेतया युग को चली जावा, जो समय रे जो युगरे पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को समय थिला। ये हूँ से सेतुबंध बलर कथा जे आम सेतुबंध को कहीं सेतुबंध नाम देले आ तो किसी गोटे ना दे हीराकुद बंध दे पारते कि आउ किसी गोटे नाम दे पारते ना गोटे दे पारते, किंतु कहीं सेतुबंध कहीं आम ना देले ना सेतुबंधर मध्य गोटे तात्पर्य रही ना आम कौथिपाई कहीं आम ताकू सेतुबंध नामकरण कले। ये हूँ से समय कथा जो समय रे जगजननी माँ सीता को लंका रावण हरण कर नहीं, समस्त वानर सेना समस्त राम सेना आउ अन्यान्य सेना मध्य सांगरे अछंती, सेठी भल्लुक अछंती, अन्यान्य सबू सेना मध्य रही। सेमाने जे समुद्र निकट जाके बसिले चिंता कले आमको केउ उपाय अवलंबन कले आमे लंकागढ़ को जीवा एवं लंकागढ़ रे पहुंची रावण को सहित युद्ध करी माँ सीता को पुनरार नहीं आसवा। यही थिला समस्त गोटे चिंता। भगवान रामचंद्र को मध्य से ही चिंता थिला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो यही समय कथा जेते बड़े भगवान रामचंद्र तांको निज तोरणी बाण बाहर करथिले जे से समुद्र मध्य रे गोटे बाण रे बंध निर्माण करने बा गोटे सेतु निर्माण करने जो सेतु माध्यम रे समस्त वानर सेना बा रामंकर सेना लंकागढ़ को जिबे सेठी युद्ध करेंगे माँ जानकी को लेकिन आसबे। ठीक से समय रे जल देवता से हाथ जोड़िले महाप्रभु रामचंद्र पाखरे कहले, प्रभु आपण तो जगतर नाथ भगवान रामचंद्र अटंती, जगतर आपण स्वामी अटंती। आपण जदि तीर माध्यम रे सेतु बंध करेंगे ताले ए समुद्र तो सुखी जीव। आपण बाण माध्यम रे बहु जीवजंतु मध्य मृताहत हेबे। तेणु हे भगवान रामचंद्र आपण बाण न मारी आउ को उपाय रे बंध निर्माण करी आपण लंकागढ़ को जातु। भगवान रामचंद्र चिंता कले ना ये तो ठीक कथा, बिल्कुल ठीक कथा। जो काम कले जगतर कल्याण हबो, जीवजंतु माने भल रहिबे, मानव समाजर कल्याण साधन हबो, जगतर हित पई मु सही काम करिवि जो कामटा द्वारा समस्तंकर मंगल साधन हबो। एटा एई कथाटी भगवान रामचंद्र निजे निजे भाविले एवं चिंता कले। तेणु से तांकर समस्त सेना मान को डाकिले, सान भाई लक्ष्मण को मध्य डाकिले एवं सेतु बंधर गोटे प्रस्ताव आगत है ना। कौन प्रस्ताव आगत है ना? से प्रस्तावटी है जे समुद्र उपरे पत्थर खंड मान सब बिछा जीवो एवं पत्थर खंडरे राम नाम लेखा जीवो। कहीं राम नाम लेखा गले से पत्थर गुड़ाक भाजब, पानी रे बुड़ब ना। या पर मध्य मु आपण मानकु कहिछि जे भगवान रामचंद्र बा प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु जहाको निज हाथरू छाड़ी दियंती तांको दुख कहले न सरे। से संसार बुड़ी जाती, से संसार तरी जाती ना। तेणु जदि खाली पत्थर गुड़ाक पकई दे जाए समुद्र मध्य से पत्थर गुड़ाक बुड़ी जीव पानी मध्य। किंतु भगवान रामंकर नाम जोड़ी थिबो, तांको नामांकन जोड़ी थिबो सेठी केबे भी से पत्थर बुड़े कहीं ना। से पत्थर गुड़ाक भगवान रामचंद्र धरिछंती। प्रभु जहाँ को धरिबे तांकू कष्ट दुख देला वाला कहारी शक्ति नहीं संसार से केबे भी नरकगामी हेबे नहीं। तेणु
ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଳ ନୀଳ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ନଳ ନୀଳ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସେନାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ନଳ ନୀଳ ବସି ରାମ ରାମ ବୋଲି ସେ ଶିଳାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପଥରକୁ ନେଇ ବାନର ସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଥର ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା, କେହି ବୁଡୁନଥିଲେ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ନୀଳ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ନୀଳ ଅଟନ୍ତି କିଏ? ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୀଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବର ପାଇଥିଲେ ବା ସେ ଗୋଟେ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ ନା ଯାହା ଉପରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଲେଖିବେ, ସେ ପଥରଟି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ତାହା ଭାସିବ, କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ନା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ଉପଚାର ଥିଲା, ଘଣ୍ଟି ଥିଲା, କମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, କି ଶଙ୍ଖ ଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଉପଚାର ନେଇକି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା ଉପକରଣ ଥିଲା, ସେ ନୀଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ପାଣିକୁ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ତାହା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ଥିଲା। କାରଣ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ପୁଣି ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ନିଜ ପୂଜାରେ ସେମାନେ ବସୁଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନୀଳ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଚଗଲା ଗୁଣ ଟିକେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଟା କେବେ ବି ସଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେବା। ନା କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ? ନୀଳ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଯାହା ବି ଲେଖିବୁ ନା ସେଟାକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭାସିବ, ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ପାଣିରେ ଭାସିବ? ନା ପାଣିରେ ଭାସିଲା ପରେ ଆମର ଲାଭ ହବ। ନା କେମିତି ଲାଭ? ଆମକୁ ଆଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ନୀଳ ନେଇକି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ପାଣି ଭାସୁଥିବ, ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିବା, ପୂଜା କାମ ଲାଗିବା। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ, ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ଲାଗିଲା। ତ ହନୁମାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯାଉଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଆଣିକି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ନୀଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ପଥର ଉପରେ ରାମ ନାମ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାମଙ୍କର ସେନାମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ତେବେ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଥରେ ନୀଳ ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସେତୁବନ୍ଧ ନେଇକି ଗୋଟେ ମତ ମନାନ୍ତର ଆସିଲା। ନା କ'ଣ ମତ ମନାନ୍ତର? ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ କାମ କରୁଛି, ନୀଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶୀ କାମ କରୁଛି। ନା କେମିତି? ହନୁମାନ କହିଲେ ମୁଁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲେ ସିନା ତୁମେ ରାମ ରାମ ଲେଖିବ, ତ ନୀଳ କହିଲେ ମୁଁ ରାମ ରାମ ଲେଖିଲେ ସିନା ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ଭାସିବ। ଏଇ କଥାଟି ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା, ଯେଉଁ କଥାଟିକି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ନୀଳଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ତୁମେ 2 ଜଣ ସାରା ଠିକ ଅଛ। ଆରେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ, ସେ ରାମ ଦୂତ ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମା, ଅଞ୍ଜନି ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତ ନାମା। ତାଙ୍କର ବଳର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ପାହାଡ଼ ପଥର ସେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ନୀଳ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସେ ପଥର ତ ରାମ ନାମ ଲେଖିବ, ତେବେ ଜାଣି ପଥରଟି ଜଳରେ ଭାସିବ। ବୋଲେ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। এই କଥା ତ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 2 ଜଣକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଲେ ସିଏ ବି ସେତୁବନ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ହନୁମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ, ତୁ ବି ସେତୁବନ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ହନୁମାନ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଲେ ହନୁମାନ ଆଉ ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ। ତେଣୁ ତୁମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଯେହେତୁ ସେତୁବନ୍ଧଟି ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ବା କରୁଛ, ତେଣୁ ସେଇ ସେତୁବନ୍ଧଟି ନା 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ନା କ'ଣ? ସେ ଯୁକ୍ତ ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନ ଯୁକ୍ତ ନୀଳ, ସେଟା ହେଲା କ'ଣ? ନା ସେତୁବନ୍ଧ। ନା ସେତୁବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେତୁବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କର ତିଆରି ହଉ, ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ, ଲଙ୍କା ଯାଇ ମହାରାଜା ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ମା ଜାନକୀକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ବୋଲେ ସିୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ନା ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଯଦି ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା ତ ତାକୁ ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ତ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନି। ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର କରିଛେ, ନୂଆ ଘର ଯେତେ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେଇଛି ବା ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେଠି ବସବାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କାହିଁକି ନା ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଘରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋମଯୋଗ ବା ପ୍ରବେଶର ହୋମଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଆମର ସେତୁବନ୍ଧ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସେତୁବନ୍ଧ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରି ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ରାବଣ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ସେନା ସେ ସେତୁବନ୍ଧ ଦେଇ ଲଙ୍କାକୁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧାନ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହେଲେ କେଉଁ ପୁରୋଧା ବା ପୁରୋହିତକୁ ଆମେ ଡାକିବା ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ସେ ଆମ ସେ ସେତୁବନ୍ଧକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ଲଙ୍କାଧି ରାଜା ମହାରାଜା ରାବଣଙ୍କ ଉପରେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ସେନାଙ୍କୁ ବା ଜଣେ ରାମଙ୍କର ସେବକଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ପଠେଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବ ଯାଅ ତୁମେ ମହାରାଜା ରାବଣଙ୍କୁ ଦେବ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୋହିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସେତୁବନ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାମଙ୍କର ସେ ସେବକ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଯାଇ ମହାରାଜା ରାବଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇ ରାବଣ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେତିକି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ନା କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସେତୁବନ୍ଧଟି କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେଟା ରାବଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ମୁଁ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସେନା ସହିତ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଆସିବେ, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମା ଜାନକୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ବୋଲ ସିୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ସେଇ ରାମ ସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେବକ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ସେ ସେତୁବନ୍ଧକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲା ଆଉ ରାମଙ୍କର ସେବକ ଆସି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଲଗ୍ନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେତୁବନ୍ଧ ଯଜ୍ଞାହୁତି ହେଲା, ସେତୁବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପୌରୋହିତ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜଳ, ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ସେ ପୂଜା ବହି ଧରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜିକା ଧରିଛନ୍ତି, କମଣ୍ଡଳ ଧରିଛନ୍ତି, ହୋମ ପାଇଁ ସେ ହୋମବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଲଗେଇକି ସେ କୋଠ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଧୋତି ପରିଧାନ କରିକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବିପ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ
ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ 2ଟି ଅକ୍ଷର ଦିଅନ୍ତୁ। 2ଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ 2ଟି ଅକ୍ଷର, ସୀତା ମଧ୍ୟ 2ଟି ଅକ୍ଷର, ଆଉ ବି କିଛି 2ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ରାବଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ମାଗିବେ। ରାମ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋର ପୁରୋହିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ ଆସି ମୋର ସମସ୍ତ କାମକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆସିକି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ମହାନ, ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ। ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ବି ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟରେ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିଚାରବନ୍ତ ଥିଲେ, ଗୁଣବନ୍ତ ଥିଲେ, ଦୟାବନ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ମୁକ୍ତି କାମନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଛି, ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲେ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ତାପରେ ରାବଣ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ବା ଦକ୍ଷିଣା ଟିକକ ପାଇଗଲେ, ମୁକ୍ତି ରୂପକ ଦକ୍ଷିଣା ସେ ପାଇଗଲେ।